السلام وعلیکم السلام علیکم صاحب، خیریت سے ہیں جناب؟ سب اللہ کرم ہے، کیا حالات ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، عید مبارک ہو بھائی آپ کو، عید مبارک ہو، دل عید کی مبارک ہو۔ اللہ دل کرم۔ کی گہرائیوں سے۔ بات ہو گئی تھی مفتی اختر صاحب سے؟ ارے ان کو فون ہی نہیں لگ رہا ہے مجھے، انکمنگ سیوا جو ہے انکمنگ سیوا اپلبدھ نہیں ہے یہ آ رہا ہے، اور واٹس ایپ کال لگ نہیں رہا، واٹس ایپ پہ ان کا نمبر دکھائی دے رہا ہے، انوائٹ بھی آ رہا ہے۔ ایک آدھ دن میں اور دیکھ لینا، ہو سکتا ہے لگ جائے۔ ہاں اگر وہ انکمنگ وہ کہہ رہے ہیں میں ریچارج کرائیں گے تب لگ سکتا ہے۔ کیا معلوم کہیں عمرہ کرنے گئے ہوں، کچھ وجہ ہو۔ ہاں اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں وہ بھیجوں گا سلام، کیا بھیجوں گا؟ جو مولانا الیاس صدری نے سلام لکھا ہے نا، اس میں توہین اچھا ہاں، وہ میں کی کتاب، وہ کیا ہے کتابیں تو میں گھر سے لایا تھا، ایک جھولا بھر کے گھر رکھی کتاب میں، وہ گھر رکھی ہیں لائے تھے ہم۔ اچھا اچھا، بیگ رکھی ہم، آپ کدھر رکھا ہے؟ ہاں چلو، ہاں تو وہ بیگ میں وہ، ہاں وہ میں انشاءاللہ بھیج دوں گا آپ کو سلام، میں نے ابھی معلوم کر لیا، ٹھیک ہے؟ جی جی ہاں، ٹائم اس نے تو سلام کا ایسا مذاق بنایا ہے کہ آلو بیگن ٹماٹر کی سبزی بنا کر سلام کہنا، تربوز سر پہ اٹھا کر سلام کہنا، یعنی تبصر مذاق یہ انداز ہے پورا پورا۔ اور اس کا سلام لکھا ہوا پوری دنیا میں، اس کا ہی آدمی اتاری نہیں پڑھ پاتا۔ میں نے آج تک نہ سنا نہ دیکھا نہ پڑھا ہے۔ ارے آپ یہ دیکھو، آپ خود کہہ رہے ہو کہ نہ دیکھا نہ سنا نہ پڑھا، کیونکہ وہ ایسا سلام ہی ایسا لکھا ہے کہ اس کا سلام مقبول ہی نہیں ہوا اللہ کی بارگاہ میں۔ فاضل بریلوی کا سلام تو خوب پڑھا جاتا ہے، خیر مصطفیٰ جان احمد پہ لاکھوں سلام دنیا میں پڑھتے ہیں، لیکن اس کا سلام کوئی بھی نہیں پڑھتا الیاس قاضی کا لکھا ہوا، کیونکہ اس نے بد نیتی سے لکھا تھا، بد نیتی تھی اس کے دل میں، یہ نیت تھی کہ مجھے لوگ عاشق رسول سمجھیں گے سب سے بڑا۔ کیا پتا، اللہ جانتا ہے دلوں کا حال تو کیا۔ ہاں وہ حال تو اللہ کیا پتا کہ انہوں نے نہ لکھا، ایسا بھی ہو سکتا ہے نا جناب کہ کسی اور نے لکھ دیا اور منسوخ کر دیا۔ نہیں وہ اس کی کتاب ہم کا حوالہ دیں گے نا آپ کو، وسائل بخشے سب اس میں ہی ہے۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اور نے لکھ کے اس میں چھپوا دیا ہوگا۔ نہیں وہ اسی کا ہے صاحب، سب اس کا ہی۔ اگر کسی اور نے بھی چھپوایا تو اس کو منع کرنا چاہیے۔ نہیں وہ تو مکتبۃ المدینہ سے چھپی ہے کتاب، وہ اسی کا لکھا ہوا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، انجینئر صاحب تھے ایک، فاروق انجینئر صاحب تھے بریلی کے، انہوں نے اس پر ہی تو 14 شعر نکال کے بتائے تھے اپنی کتاب ابلیس کا رقص جو لکھی تھی نا انہوں نے۔ اچھا، ابلیس کا رقص ایک کتاب لکھی تھی، بریلی کے ایک انجینئر تھے فاروق سعید انجینئر صاحب، انہوں نے 14 شعر نکال کے بتائے تھے اس کے سلام سے۔ 14 شعر تھے، 84 شعر میں سے 82 میں سے 14 نکالے تھے، جن میں وہ ان کو مذاق معلوم ہوا نا کہ تماشا بنایا اس نے سلام کا، وہ شعر نکال کے بتائے تھے انہوں نے 14۔ اچھا 14 ایک نہیں 14۔ اور وہ مشہور ہے وہ بات، یہ نہیں ہے کہ اس کا ہی نہیں لکھا ہوا، اس کی طرح منسوخ کیا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے صاحب۔ دیکھو کام تو اچھا ہے، ہم بھی مانتے ہیں کام تو کیا، لیکن کام کر کے ایسی حرکتیں کر رہا ہے جس سے ایمان برباد ہو رہا ہے۔ اگر کام دیکھنا ہے تو تبلیغ جماعت کا بھی دیکھو، ہم تو کہہ رہے ہیں ان کا بھی دیکھو، ان کا بھی دنیا میں کام ہے، ان کا ان سے زیادہ کام ہے، 10 گنا زیادہ کام ہے۔ اگر کام کے بلبوتے پہ کسی کو ماننا ہے تو تبلیغ جماعت کو ہی مانو، ذاکر نائک کو ہی مانو، سب کو مان لو، پھر ذاکر نائک کو ہی مان لو، پھر کیا خیال ہے صاحب؟ مگر ذاکر نائک نے جو حرکتیں کی ہیں، جو اس نے گستاخی کی تھی امام حسین اسلام کی شان میں، اور پھر اور بھی جو اس نے کیا ہے، تو وہ تھوڑی معاف ہوگا صاحب جب تک کلمہ نہیں پڑے گا۔ آج تک ذاکر نائک نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ سچے دل سے توبہ نہیں کی، بس خالی یہ کیا کہ میں ان الفاظ کو واپس لیتا ہوں۔ ایسے تھوڑی کام چلے گا کہ کفر بکرا ہو، کہہ رہا میں ان الفاظ کو واپس لیتا ہوں، کلمہ پڑھنا پڑے گا صاحب۔ اعلان کرنا ہوگا۔ اس نے جو کہا تھا کہ نبی سے مدد مانگنا تو کیا، نبی کو ماننا بھی حرام ہے، تو ان الفاظ کو اس نے واپس تو لیے، لیکن کلمہ نہیں پڑھا اس نے، کلمہ پڑھنا پڑے گا ان الفاظ پر۔ بہت غلط بات ہے، ویڈیو ہے۔ اور اس کے علاوہ طارق مسعود نے جو کہا کہ وہ قرآن کی وہ آیت ایسی ہے لیکن گریمر کے ساتھ ایسی ہے، پڑھی ایسی جاتی ہے، اسے شک ظاہر کیا تھا، اسے دیوبند والوں نے معاف کر دیا کہ یار اپنا آدمی چھوڑو چھاڑو ایسی۔ دیکھو ہر پارٹی کا آدمی، میں تو سمجھ رہا ہوں اپنے عالموں کو معاف کر رہا ہے کہ یار اپنی پارٹی کا امین القاضی چھوڑ دو یار، کچھ بھی کہہ رہا ہے اپنا آدمی ہے، مطلب پارٹی بندی چل رہی کہ امین القاضی کچھ بھی کہے، حماد رضا کچھ کہے، آصف رضا سیدی کہے، اپنا آدمی یار حالات کو مانتا چھوڑو، کچھ بھی کر رہا ہے کہ تو یہ کفر بکے معاف کرو یار، حالات کو مانتا معاف کر دو۔
اور حالات کو نہیں مانتا تو کافر کہو، اگر حالات کو نہیں مانتا تو کافر کہو. وہی بات جو کہہ رہا ہے امین القاضی، اس پر کافر کہہ دیں گے لوگ. وہی طارق مسعود اگر کوئی اور کہے گا یہ دیوبندی اس کو کافر کہہ دیں گے. لیکن اب ان کا آدمی ہے طارق مسعود تو اسے کافر نہیں کہیں گے کہ یار اپنا آدمی ہے. مطلب پارٹی بندی دونوں طرف پارٹی بندی ہے، زبردست پارٹی. حضرت رجوع کیا لیکن توبہ نہیں کی نا اس نے بھی. ارے طارق مسعود تو بہت بڑا مردود ہے صاحب، وہ تو ان لوگوں کا آدمی تھا. اس نے تو ایسی باتیں کر ڈالی ہیں، ایک نہیں بہت خطرناک. اس نے تو قرآن کے بارے میں بہت جنے کیا کیا کہا ہے صاحب. اس نے تو شک ظاہر کیا آپ کے لیے. اچھا ایک انصاف پسند دیوبندی عالم نے تو کفر کا فتویٰ لگایا ہے، وہ ہے مفتی امریکہ مفتی منیر صاحب. ہاں انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر کو نکاح بھی کرنا پڑے گا چاروں بیویوں سے. لیکن وہ انہوں نے ایمانداری بات کی، لیکن ان کے ایمانداران فتوے کو دیوبندی عالموں نے نہیں قبول کیا کہ تو ہوگا ہمارا مفتی دیوبندیوں کا، لیکن تو بھی کیا معلوم اس کو بھی کیا مانا ان دیوبند والوں نے. مطلب دیوبند والے ہی فتویٰ دے رہا تو دیوبند والے نہیں مان رہے، بریلی والے دے رہا تو بریلی والے نہیں مان رہے. کوئی انصاف پسند بریلی دیتا تو اسے بریلی والے نہیں مانتے کہ یار اپنی پارٹی کا نقصان ہو جائے گا. کفر تو کفر ہے. دیکھو میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ دونوں اپنی پارٹی کا نقصان دیکھ رہے ہیں دیوبندی بریلی، بس اسلام کا نقصان نہیں دیکھ رہے، ہماری پارٹی کا نقصان نہ ہو. بس یہ پارٹی نہیں ہے، دیوبند ایک فرقہ ہے اور بریلی اہل سنت والجماعت. دیکھو دیوبند سے مولوی صاحب جو امیر جماعت ہیں ان پر دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے گمراہیت کا، تو اسے دیوبند والے عالم نہیں مان رہے کہ نہیں ماننا، ہمیں دارالعلوم دیوبند کو بھی نہیں مان رہے. تو وہ لوگ جو وہاں سے پڑھے نا قاسمی ہیں، وہ نقلی قاسمی ہو گئے، وہ بھی نہیں مان رہے اس فتوے کو. جو اصلی قاسمی ہے اس فتوے کو مان رہا ہے کہ یار دارالعلوم دیوبند جب فتویٰ دے رہا ہے تو ماننا پڑے گا. قاسمی اصلی ہو نقلی ہے، ایک اصلی قاسمی ہے، نقلی قاسمی ہے. جو نقلی قاسمی ہے وہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ نہیں مان رہا، اصلی قاسمی مان رہا ہے. آپ کو اس سے کیا کرنا ہے؟ نقلی ہوتے. دیکھو یوسف قاسمی صاحب ہیں، واپی کے ہیں، گجرات کے، بہت اچھے عالم ہیں، قابل آدمی ہیں، شخصیت ہیں. وہ مانتے ہیں اس فتوے کو، دارالعلوم دیوبند کے فتوے کو. میں کیا کہہ رہا ہوں، جب موسیٰ علیہ السلام کی شان کے خلاف وہ بولا ہے تو فتویٰ تو دینا پڑے گا نا. یہی تو لکھا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تو ہمیں تو فتویٰ دینا ضروری ہے ورنہ قوم گمراہ ہو جائے گی. دارالعلوم دیوبند نے یہی لکھا ہے. لیکن اس کے باوجود ہزاروں عالم میں فیور کر رہے ہیں، یہ باسودا کے، ودیشا کے، بھوپال کے، اور یہ اجین کے، رتلام کے، اور یہ جے پور کے، اور یعنی کہاں کے عالم فیور کر رہے ہیں کہ نہیں ہم تو اسی کو مانیں گے جو کہہ رہا ہے. استغفر اللہ. ایک موسیٰ علیہ السلام کی شان میں ایک گستاخی کر رہا ہے ایک مولوی، تو وہ بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو نہیں دیکھ رہے یہ لوگ اور اس کی عظمت کو دیکھ رہے ہیں مولوی کی. ارے جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام ارے صاحب امین القاضی بھی کم تھوڑی ہے. دیکھو امین القاضی نے بھی گستاخیاں کی ہیں، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا محدث کبیر ضیاء المصطفیٰ صاحب نے. ہمیں دونوں طرف دیکھنا ہے کہ معاملات جب دونوں طرف ہیں تو ایک ہی طرف کیوں. اس نے کہا تھا کہ چاند آ کر غوث پاک سے پوچھتا تھا کہ 29 تاریخ کو نکلوں کہ 30 تاریخ کو نکلوں. یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے یہ بات جو اس نے کی، جبکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے افطار کرو. اس میں گستاخی کیا ہوگا؟ گستاخی بھی ہے نا کہ اس نے نبی کی حدیث کا اس نے انکار پایا جا رہا ہے. اپنی طرف سے تھوڑی بات کتاب میں لکھا ہوا ہے، بتایا نا انہوں نے. تو سوانے کیا نام ہے اس میں، کون سی کتاب ہے؟ نہیں تو چاند آ کے تھوڑی پوچھتا تھا کہ 29 تاریخ کو نکلوں کہ 30 کو نکلوں، یہ تھوڑی پوچھتا تھا. اگر پوچھ بھی لیا، ان سے پوچھ لیا تو کون سا گناہ کر لیا؟ نہیں ایسا نہیں ہوا کبھی نہیں. جب غوث پاک خود یہی حدیث پہ تو غوث پاک خود عمل کرتے تھے، غوث پاک سے بڑا حدیث عمل کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ نہیں؟ یہ بتاؤ. یہ تو وہی بات آ گئی، یہ تقویت ایمان والی بات آ گئی. پھر یہ تقویت ایمان والی بات آ گئی کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. پھر وہ انہوں نے بھی ایسی باتیں کری ہیں تقویت ایمان میں. کیا یہ اسی طرح کی کہ اللہ چاہے تو یہ، اللہ چاہے جو چاہے کر دے وہ. اس میں پھر انہوں نے وہ جو باتیں، ارے سنو سماج سے کمزور تو کھلی گستاخی ہے. انہوں نے تو اپنی طرف سے بڑی کچھ کہا ہے، تو کتاب میں جو لکھا تھا وہ بیان کیا نا. اس میں دیکھو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی کے حساب سے چلنا ہے لوگ بس. نہیں پارٹی نہیں ہے بھائی، بریلی پارٹی نہیں ہے، یہ اہل حق اہل سنت والجماعت. اب بریلی میں دیکھو بریلی سے بدایوں الگ ہے، بریلی سے مکن پور الگ ہے، بریلی سے
کہ چھوچا والوں میں بھی اختلاف ہے آپس میں، بریلی سے دعوت اسلامی والوں کا اختلاف ہے، بریلی والے دعوت اسلامی کے خلاف ہیں، اللہ کے آدھے خلاف ہیں آدھے موافق ہیں، عجیب عجیب ڈھنگ سے نا، کچھ خلاف ہے کچھ موافق ہے۔ حضرت سنیے، اللہ تعالیٰ کے رسول کا فرمایا کہ اختلاف امت رحمت، میری امت کا جو اختلاف ہے رحمت، جو فروعی اختلاف ہے، جو فروعی آپس میں سنیوں کے بریلیوں کے آپس میں جو فروعی اختلاف ہیں وہ اللہ کی رحمت ہے۔ دیکھو ہاشمی میاں جب بریلی آ رہے تھے تو ان کی کتنی مخالفت ہوئی تھی ہاشمی میاں کی کہ یہ نہیں آئے گا، گستاخ مفتی اعظم ہند، گستاخ مفتی اعظم ہند کے لقب دیا گیا کہ نہیں؟ دیکھو یہ آپس کے جو فروعی اختلاف ہیں، فروعی تھوڑی ہوگا، جو مفتی اعظم کی شان میں گستاخی کرے اسے فروعی مانو گے کیا آپ؟ جو مفتی اعظم ہند کی شان میں بھدے الفاظ بولے، ایسے الفاظ جو زبان پہ لانا بھی نہیں چاہیے، انہوں نے جو بولے ہیں پھر اس پر سے بریلی والوں نے گرفت کر کے آج بتا دیا، پھر یہ کوٹا والوں نے ان کو بلا کر یہ بتا دیا، کیتھن والوں نے کہ وہ بریلی والوں کو بھی نہیں مانتے، کیتھن والے مطلب بتا دیا کہ ہم نے تو بلا لیا کچھوچا والوں کو، جاؤ جو کیا انہوں نے صحیح کیا کچھوچا والوں نے، مطلب کیتھن والوں نے بتا دیا کوٹا والوں نے کہ جو ہاشمیہ نے بولا صحیح بولا ہے مفتیان کے خلاف، استغفر اللہ، بلانے کا تو مطلب دونوں کے حساب سے فرق ہے نہیں، یہ گستاخی کرے گا وہ کافر ہے نا، لیکن اگر کسی میں ان کے سامنے اگر گستاخی کر دے، ہزاری میاں نے جب دعوت اسلامی کے خلاف بولا ہے، یہ کہا کہ ان لوگوں نے ٹی وی سے بتایا کہ اللہ کے رسول کی آواز آئی، یہ گستاخی نہیں ہے؟ یہ کہنا کہ ٹی وی سے اللہ کے رسول کی آواز آئی کہ الیاس قاضی کو میرا سلام پہنچا دینا، یہ گستاخی نہیں ہے؟ اس میں کون سی گستاخی کیا بڑی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان بڑی قادر ہے، وہ تو ٹی وی کا ریڈیو سے سنا سکتا ہے آواز، یعنی اللہ کے رسول کی آواز، اللہ کے رسول کی آواز اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر، تو سنا سکتا ہے نا، بنا موبائل کے سنا سکتا ہے، یہ تو ایمان والی بات آ گئی صاحب، یہ تو بنا اللہ تعالیٰ بنا موبائل کے سنا سکتا ہے، اللہ کے رسول کی آواز کو کہہ رہا ہوں، ان لوگوں نے بتایا دعوت اسلامی والوں نے کہ ٹی وی سے اللہ کے رسول کی آواز آئی کہ الیاس قاضی کو میرا سلام پہنچانا، ٹی وی سے اللہ کے رسول کی آواز آئی، ہاں یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے، تو اس کی آواز ٹھیک ہوگی نا، ریکارڈ کیا نہیں کیا انہوں نے؟ ارے وہ تو ہنگامہ ہو گیا تھا پوری دنیا میں، ان لوگوں نے پھر وہ بات کو ختم کر دیا ایک دم ڈر کے مارے۔ تو یہ بات سوال ہی بتا ہے کہ وہ کیسے معلوم کہ یہ اللہ کے رسول کی آواز ہے؟ یہ ان لوگوں نے ہوا میں یوں اڑائی تھی کہ الیاس قاضی کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اللہ کے رسول سلام بھیجیں، جھوٹی اڑائی تھی، اللہ کے رسول کی آواز کیسے جائے گی ٹی وی سے؟ آپ خود یہ تو ایسا ہے، جب ٹی وی سے غریب نواز کی آواز نہیں آ سکتی، ٹی وی سے بڑے پیر صاحب کی آواز نہیں آ سکتی، ٹی وی سے صابر کلیہ ہم سے آواز نہیں آ سکتی، تو اللہ کے رسول کی آواز کیسے سنائی دے گی ٹی وی سے صاحب؟ یہ لوگوں نے دعوت اسلامی والوں یہ جھوٹ اڑائی تھی کہ لوگ الیاس قاضی کو بہت بڑا مانے اور ہمیں چندہ دیں، زکات دیں، ہمیں صدقہ دیں، ہمیں خیرات دیں، ہماری پیروی کریں، یہ سب پروپیگنڈے تھے بھائی، یہ تو یقیناً جھوٹ کہا جائے گا، جھوٹ بات ہے، تو سب ہم کسی کی آواز کو پہچانتے ہی نہیں ہے، نہیں یہ کیسے پہچانا کہ اللہ کے رسول کی آواز؟ وہی تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ فلاں بزرگ کی آواز ہے، آج تک الیاس قاضی نے اس بارے میں کوئی صفائی نہیں دی کہ ہمارے لوگوں نے ایسا کرا، اس پر سے یہ حکم لگے گا، وہ مسلمان نہیں رہا، اسلام سے خارج ہو گیا، نکاح کرے، ایسا کوئی اس نے نہیں سنائی آج تک۔ اس کے اوپر خود ہی حکم ہے، الیاس قاضی پر خود ہی حکم لگ رہا ہے نا، اس نے یہ لکھا تھا کتاب میں کہ صحابہ وہ اللہ کے رسول کھڑے اور یہ بیٹھا ہوا صفحہ 31 فیضان سنت صفحہ 27 میں لکھا جو اس کے اجتماع میں گیا تھا سب کی بخشش ہو گئی تھی، اور جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا اس کی بخشش نہیں ہوئی، بخشش کا دار و مدار اس کے اجتماع میں جانے پر ہوا ہے، صفحہ 27 فیضان سنت پڑھیں آپ۔ اب وہ خواب کو اس نے جھوٹے مان کے کٹوائے کیوں؟ خود مان لیا کہ ہم جھوٹے ہیں، مکار ہیں، ہم نے خواب جھوٹے چھاپے تھے، جب اللہ کے رسول کا جھوٹ منسوب کیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو میری طرف جھوٹ باندھے وہ اپنے ٹھکانے جہنم میں بنائے۔ یہ فیضان سنت جھوٹے خواب چھاپے اس نے، اللہ کے رسول کی طرف جھوٹ نسبت کیا اس نے۔ اگر اس کو جھوٹا اگر کیا ہے تو وہ گناہ ہے، تو گناہ عظیم ہے۔ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنے ٹھکانے جہنم میں بنائے، بالکل صحیح بات ہے۔ اور اس نے یہ بھی کہا صحابہ کرام مجدد نہیں تھے، میں بھی مجدد نہیں ہوں۔ یہ کہنے کی ضرورت تھی نہیں، اس کو یہ کہنے کی ضرورت آ رہی تھی کہ صحابہ کرام مجدد نہیں تھے۔ صحابہ کرام مجدد کیوں ہوتے؟ صحابہ کرام کیوں مجدد ہوتے؟ یہ بتائیے مجھے کہاں پر یہ ویڈیو ہے آپ کے پاس؟ یہ ہے، ہاں یہ مل جائے گی، بھیج دوں گا میں آپ کو۔ یہ ویڈیو بھیجے نا، وہ والی نہیں بھیجے نا جس میں یہ کہا ہے نا کہ ٹی وی سے آواز آئی تھی؟ ہاں وہ بھی مل جائے گی، وہ بھی ہاں وہ بھی وہ ہزاری میاں کی ہے، وہ ہزاری میاں نے بولا ہے۔
हाँ मुफ्ती अच्छा, मुझे अख्तर आपसे रजा ना साहब बहुत अजहरी मजेदार मैंने गुजारिश। बताई, वो बात अख्तर रजा खान साहब अजहरी मैंने भी बताई है, और भी आलिमों ने अच्छा, बताई ये बात। हाँ उसमें मैं पहली बार सुन रहा हूँ, आपने उसमें बताया था, उसमें मैंने सुना था, उससे पहले मैंने सुना नहीं, मैंने नहीं, मैं टीवी मुफ्ती वाली बात अख्तर की रजा टीवी साहब में। की भी भेजूंगा, उन्होंने भी बताई, और भी आलिमों ने यही हाँ बात बताई है जो मैं बता रहा हूँ। हाँ, आप मुझे जो भेजेंगे देखो तो मैं हम भेजूंगा ताकि काम का इनकार नहीं कर रहे हैं, काम तो बहुत आलीशान किया है, इसमें कोई शक नहीं, लाखों को नमाजी बनाया है, लेकिन तुमने जो गड़बड़ किया, ईमान बर्बाद करने वाले काम, अगर काम देखना तो तबलीग जमात कोई मानो, जाकिर नाइक कोई मानो, उसने भी बहुत बड़ा काम किया जाकिर नाइक ने। अगर कोई कहता काम बहुत बड़ा तो ठीक है, जाकिर नाइक कोई मानो, काम ही देखो, फिर काम ही देखना है तो फिर जमात इस्लामी कोई मानो, उन्होंने भी बहुत बड़ा काम किया है दुनिया में। गुस्ताखी करने अगर वाला नहीं कितना कोई निकाल, काम अबे के शैतान। बलबूते पे मान रहा है तो काम तो बहुत सा ने किया है, फिर सबको मानो। अल्लामा ताहिर अरे काज़ी ने कितना बड़ा काम किया है। शैतान ने क्या नहीं किया, कितने अरे लाखों साल इबादत की, शैतान ने लाखों नहीं सजदे नहीं, किए, दुनिया अल्लामा कोई जगह ताहिर नहीं। काज़ी ने तो ऐसा कोई कुफ्र किया नहीं, उन्होंने भी काम बहुत बड़ा किया है, क्या ख्याल है? सुने, मैंने सुना कुफ्र किया उन्होंने, बहुत अब गुस्ताखियां जब की हैं उन्होंने कहा परवरी। कुफ्र आप माफ नहीं कर रहे, तो इलियास काज़ी का कुफ्र क्यों माफ कर रहे? जब मुहद्दिस हाँ कबीर ने इसके बारे में बताया है, इलियास काज़ी बारे में, अज़हरी मैंने बताया है, हुसैनी मैंने बताया है, कालपी वाले जनाब गयासुद्दीन साहब ने बताया है, बहुत से आलिमों ने बताया है इसके बारे में, तो इलियास काज़ी के बारे में। आप मुझे भेजना मुझे, आप मैं देखता हूँ कैसे करता हूँ। इसने ज़कात खिला खिला के लोगों के मुंह बंद कर दिए, आलिमों के इस कदर ज़कात खिला दी, अरबों रुपये ज़कात का हो रहा है पूरी दुनिया से, खरबों अरबों खरबों रुपया सबको बांट रहा है, 50,000 रुपये दे रहा है एक एक आदमी को। अभी तो मुंह बंद हो गए, ज़कात खा के पेट वो हो गए इन लोगों के, हक को नहीं समझेंगे अब ये लोग, ये तो 50,000 रुपये खा रहे हैं, बस उसको ही मानेंगे 50,000 रुपये मिला में ज़कात। पूरी दुनिया से आज ईदगाह में, कोटा की ईदगाह में चंदा कर रहा था यही दाऊद इस्लामी वाला, बताओ पूरी दुनिया से हर जगह, हर कोई मौका नहीं छोड़ते, जुमा हो, ईद हो, बकरा ईद हो, सब में चंदा करते थे। तो फिर बांटते हैं आपस में, हिला शरई करके बांट लेते हैं, सब बांट लेते हैं आपस में, 50 थोड़ा लगा भी देते हैं दिखाने को मदरसे में, देखो देखो हमने मदरसा बनाया, मस्जिद बनाई, वो तो बनाना ही पड़ेगा इनको। 1 अरब रुपया चंदा करेंगे तो 10 करोड़ तो खर्चा करेंगे ना दिखाने को, 20 करोड़ करेंगे, 80 करोड़ बांटेंगे फिर आपस में। खैर ये तो वह क्या नाम है, तो किसी पर बदगुमानी करना है तो गुनाह है, जब तक हम अपनी आंखों से ना देख लें, लोग आंखों से बांट रहे हैं, क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं कि इतना काम कर रहे हैं, नहीं और नहीं, इतना अजीम काम हो रहा है। आप मालूम करो, मुनाज़िर आज़म सुल्तानुल मुनाज़िरीन, इमामुल मुनाज़िरीन, शेर गुजरात को नाम सुना हुआ आपने, हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार हमदानी साहब, वो खुद उन्होंने पूरी किताब इनके खिलाफ लिखी है, दावत इस्लामी कलमिया, पूरी किताब लिखी इनके खिलाफ। उनको लिखने दो, कोई बात नहीं भाई, किसी के लिखने से नहीं नहीं, वो इमामुल मुनाज़िरीन है, सुल्तानुल मुनाज़िरीन है, शेर गुजरात जानता हूँ उनको, बयान सुना हूँ मैं, बहुत कट्टर सुन्नी है वो, मैं जानता हूँ। कट्टर सुन्नी, उन्हीं को मानो आप, उनकी किताब पढ़ो, उनका नंबर मैं देता हूँ, लिख लो, उनसे बात करो आप। हाँ उनका नंबर देना मुझे, उनका नंबर भी नहीं। अरे वो आपको एक एक बात बताएंगे फिर दावत इस्लामी की, आप वो देखो, शेर गुजरात है, लेकिन बरेली वाले उनको नहीं मान रहे सही से, ना मारेरा वाले उनको मान रहे, इसलिए नहीं मान रहे कि अगर हम उनको मानेंगे तो हमारी दावत इस्लामी वाले से लड़ाई हो जाएगी, ये हक गोई नहीं आ रही है। अगर उन्होंने इल्जाम अगर लगाए हैं तो तहसील करके तो लगाए होंगे ना। अरे पूरी 600 सफ़े की किताब है कमबेश, इनके खिलाफ एक एक बात लिखी है उन्होंने, कि मुफ्ती हिंद के मुरीद को उन्होंने घर में घुस के मारा है, हाफिज सरासर साहब को शाहजहांपुर बरेली में थे ना, उनको घर में घुस के मारा था दावत इस्लामी वालों ने, घर में घुस के खूब जम के मारा था, और अजहरी ने आके जलसे के पम्पलेट फाड़े थे जयपुर में इन्होंने। क्यों मारा था, क्यों फाड़ा था? बस वो दावत इस्लामी के खिलाफ बताते होंगे, बोलते होंगे, जो हक बात होगी कहते होंगे, घर में घुस के मारा था। अरे साहब बहुत से लोगों, अब इनकी तो बहुत बड़ी दास्तान है, ज़कात खिला खिला के पूरी गैंग बना ली इन्होंने, बहुत बड़ी गैंग बना ली इन्होंने। ये 2 वजह से कामयाब हो गए, एक तो ज़कात खिला के कामयाब हो गए, एक आला हजरत का नाम लेना, आला हजरत का नाम लेना इनके लिए एक जरिया माश है, और एक ज़कात खिलाना, बस 2 बातों से कामयाब हो गए। अरे गैंग डाकुओं का हो रहा है, गैंग मत कहिए, जमात कहिए। हाँ तो वो गैंग की है, इनका तो गैंग की है वो तो। अरे बहुत कुरान में है, नमो सदक़ात लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन, बेशक सदक़ात फकीरों के लिए, मसाकीन के लिए, ये मसाकीन और फकीरों का हक खुद ही तो खा रहे हैं, हिला शरई कर करके खा रहे हैं। ऐसे तो कुछ भी हिला कर लो, कुछ भी करके कर लो कि साहब हमने हिला शरई कर ली। सबको देते हैं माशाल्लाह, बहुत मसाकिन को भी देते हैं,
गुराबा को भी देखते हैं, अरे वो तो इसको सब भी करते देखते हैं, हैं। गुराबा को भी दिखाने को और शोबाजी तो बहुत करते हैं। वो तो फिलिस्तीन भी भेज देंगे, गाजा भी भेज देंगे दिखाने के लिए, सब हाँ करते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो तो वो 1 अरब इसलिए देखिए रुपया ताकि मैं कह रहा हूँ ना, लोगों 1 अरब रुपया चंदा करेंगे तो 10 करोड़ दिखाते भी हैं, खूब शो करते हैं कि देखो हमने वो कंबल बांटे, वो तेल बांटा, वहाँ ये करा, वो करा, वो गाजा में जाके दिया, फिलिस्तीन में जाके 1 अरब अरे आएगा तो 10 करोड़ बांटेंगे। दिखाने का मतलब ये होता है कि देखिए हम सबको दे रहे हैं, चलो ये एग्जाम्पल लगाया जाए कि खुद लेके खा रहे हैं, किसी को दे रहे हैं। क्योंकि आजकल क्या है, उसका जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, आसानी से तो मालूम पड़ेगा कि हाँ दाऊद इस्लामी हकीकत में दे रही है, कि बयानबाजी नहीं है। आदमी खाली बोलने पर यकीन नहीं करता है। मुफस्सिर आज़म हिंद हज़रत मौलाना दिखाना कारी, जरूरी है। मुफस्सिर आज़म हिंद को देखा आपने, हज़रत मौलाना कारी ज़हीर साहब बम्बई वालों का? हाँ, मुफस्सिर कुरान है वो, आप हम वहाँ जाके पढ़ते थे ना। उनसे उनके बारे में हमारे मालूमात करो। 165 इमाम जमा करके उन्होंने सुन्नी दावत इस्लामी बनाई थी जकरिया मस्जिद ने, 165 इमाम जमा किए थे इसके खिलाफ, इलियास काजी के खिलाफ। तो कोई वजह तो हुई जो उन्होंने 165 इमाम जमा किए जकरिया मस्जिद बम्बई में। लेकिन वो तो पुरानी बात छोड़ दीजिए, अब तो सारे उलमा इतने मुतफ़िक़ हैं इस बात पर कि हाँ दावत इस्लामी हो या दावत इस्लामी हो, दोनों फख्र हैं माशाल्लाह। क्या नाम है, जामिया शेख मिसबाहुल उलूम आजमगढ़ के जो अरे वो बदर आलम निजामुद्दीन तो सुलह कुल्ली लोग हैं, तो देवबंदी के यहाँ भी चले जाए, सब के यहाँ चले जाए, बाद में तोबा कर लें या फिर बहाने बना लें कि हमें मालूम नहीं था। वो सैयद सलावा इलाहाबाद जाते थे, हजरत मुफक्किर इस्लाम पीर अब्बू मियाँ के जाते थे, बाद में कह रहे कि हमें मालूम नहीं था। सब मालूम था इनको, अगर ये कहते मालूम नहीं था, चलो अब तो मालूम हो गया, कलमा पढ़ो, दोबारा से निकाह करो, दोबारा से बैत करो, और सब ठीक है। मतलब मैं ऐसा था कि मुफ्ती करीम अशरफ जायसी जो हैं, आपने उनसे कुछ दिन पहले बात की थी, माशाल्लाह मुझे जायस वाले ना करीम अशरफ नाम, कैसा लगा वो आपको? माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह भाई, आपका तो बहुत वाह हो रही है ये बात से। तो लोगों को इससे बहुत फैस पहुंच रहा है भाई, लोगों की मालूमात में इजाफा हो रहा है। आप जो मेहनत कर रहे हो ना इस मामले में, हाँ इससे जो है लोगों को फायदा भी हो रहा है और थोड़ा नुकसान भी हो रहा है। नुकसान ये हो रहा है कि आप बड़े लोगों को पार्टी को अच्छे तो ये गलत थी, ये अहले सुन्नत जमात है, बरेली की जगह ये अल्लाह ने खुद सुबह कुरान में बरेली बनो भाई। अच्छा, मतलब लोगों को फायदा भी हो रहा है। हाँ, फायदा भी हो रहा है, यानी हमारी बात सुन के फायदा भी हो रहा है, और नुकसान ये हो रहा है कि आप बरेली के खिलाफ बोलते हो। चलो फायदा तो कुछ फायदा तो हो रहा है ना। हाँ हाँ जी, फायदा क्या हो रहा है? फायदा क्या हो रहा है? नहीं, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि पब्लिक को, आवाम को पता नहीं, कुछ इख्तलाफ होते हैं ना, इख्तलाफ के बारे में मसाइल, इख्तलाफी मसाइल हैं, कंफ्यूजन रहती है बहुत से लोगों को। अच्छा, वो मालूम, तो वो आप जो बयान कर देते हो ना उन बातों को, हम आम आदमी बयान किससे करे, है ना? तो ये आवाम के अंदर जो बात आवाम के अंदर फैल रही है, मालूमात में इजाफा हो रहा है, ये अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलो दुआ करो और सही से काम करूं और सही अच्छा से काम करूं। आपसे मुझे एक मसले पर और गुफ्तगू करना है, और वो मसला है जहेज के ताल्लुक से। टाइम कम है आपका भी, जहेज शादी में इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। अभी अपन जरा खाना खा लें। हाँ, और जामे अजमेरी सुन्नी बनो, आप तो अजमेरी सुन्नी बनो या बगदादी बनो या मक्की या मदनी या जामे अजहरी, इनमें से कोई सुन्नी बनो आप। ये सब दरेजरी देवबंदी का छोड़ो चक्कर, इन लोगों की किताबों में गलतियां हैं। दोनों की किताबों में बहुत खतरनाक गलतियां हैं, अहले हदीस की किताबों में भी हैं, मौदूदी की किताबें, ये सब शाखे हैं बरेली के, बरेली की शाखे हैं, बरेली। चलो खैर, मुजाहिदीन हज़रत मौलाना तौक़ीर रसा चले गए थे। मैं आपको बताऊंगा कि कुरान में कहाँ फरमाया अल्लाह ताला ने कि बरेली बनो, देवबंदी मत बनो। देवबंदी मत बनो, मैंने बता दिया था आपको कि देवबंदी मत बनो। आप भी महक़्क़िक़ हो, आप भी बड़े महक़्क़िक़ हो, मामूली शख्सियत। मैंने आपसे 22 साल पहले मैंने इसको तहक़ीक़ की थी, बरेली पर और देवबंदी पर। आप माशाल्लाह, बरेली का मतलब मैंने निकाला हूँ। बरेली कौन सा लफ्ज है? आप बहुत जबरदस्त महक़्क़िक़ हो। आप फारिग कहाँ से हो? जामिया नहीं, मुरादाबाद। अरे वहाँ से फारिग हुआ? तो आपके उस्ताद शेख तरीक़ुल्लाह साहब हैं। तरीक़ुल्लाह साहब बहुत जबरदस्त आलिम थे, बाअमल आलिम थे, शख्सियत थे। तो आपके जमाने में तो वो शेख तरीक़ुल्लाह साहब के जमाने में तो वो मुफ्ती अय्यूब साहब सदर थे उस जमाने में। हाँ जी जी जी।
और मुफ्ती आजम मुरादाबाद जमाने की सबसे बड़ी हस्तियों में है पूरे इलाके की, और दुनिया के सबसे बड़े आलिमों में उनको मानो शुमार होगा आज के जमाने में। यानी बरेली जमात में दुनिया के बड़े आलिमों में शुमार होंगे हजरत मौलाना मुफ्ती अय्यूब साहब नईमी। फकीहुन नफ्स हैं, अफकाहुल फुकाहा हैं, मुफ्ती आजम मुरादाबाद हैं, कुतुब हैं गुजर वहाँ के। 50 साल से ज्यादा हो गए दारुस्तान में बड़े, 50 साल से ज्यादा, और 66 साल हो गए मुफ्ती आजम मुरादाबाद को पढ़ाते हुए जामे नहीं में। जी जी जी। तो फिर कौन बड़ा हुआ? मुफ्ती आजम मुरादाबाद बड़े हुए। हाँ, और ये ककराले वाला कुछ भी नहीं है, ये ककराले वाला जुल्फकार है ना, कुछ भी नहीं है। उनके शागिर्द का शागिर्द है मुफ्ती आजम मुरादाबाद का, और उनकी बुराइयां करेगा ये मुफ्ती आजम मुरादाबाद। जुल्फकार को, जुल्फकार जो ककराला का है वहाँ पर काशीपुर में है ना, जो काशीपुर में। अच्छा। उनके शागिर्द का शागिर्द है, और अगर आप बात करोगे तो मुफ्ती आजम मुरादाबाद की बुराइयां करेगा। अच्छा, जुल्फकार। हाँ, नंबर है मेरे पास उसका, काशीपुर वाला ना। हाँ, नंबर है ना। हाँ, तो मुझे भी भेज देना आप नंबर उसका हो तो। मैं भेजूंगा। हाँ, तो मैं ऐसे लोगों को नहीं मानता। और आप वफादार शागिर्द हो मुफ्ती आजम मुरादाबाद के। और आपके उस्ताद वो भी है क्या? मुमताज साहब भी आपके उस्ताद? हाँ, उनका भी इंतकाल हो गया। नहीं, वो आपके उस्ताद वाले। जी, पढ़ाया। हजरत मौलाना हाशिम साहब भी आपके? अल्लामा हाशिम साहब शेख माकुलात मनकुलात, माहिर मनकुलात थे, माकुलात मनकुलात। हमने उनसे मुल्ला हसन मनकुलात की किताब उन्होंने पढ़ाई हमें। मुल्ला हसन पढ़ाने में माहिर थे वो तो। हाँ, तो ऐसा सुना घोल के पिला देते थे, पता है? अरे बहुत बेमिसाल, पहले बदायूं पढ़ाते थे, मुल्ला हसन को घोल के पिला देते थे। सही बात है। यानी वो इसमें अच्छे पढ़ाते थे समझा के। देखिए, इरफान तफहीम का मादा अच्छा था उनका। हाँ, शुरू में पढ़ा हूँ मैं जामे हुसैनिया में, देवबंदी मदरसा में। अच्छा, ये किधर है? देवबंदी में मैं आपको उस दिन बताया ना, रामदेर सूरत गुजरात में। अच्छा, माशाल्लाह। जामे हुसैनिया में पढ़ा हूँ, फिर महबूब सुभानी कुर्ला में पढ़ा हूँ। अरे जहाँ पर मौलाना शाकिर साहब हैं जो बंगाल के हैं, वो पढ़ा रहे हैं। कहाँ पर? मौलाना शाकिर साहब जो पढ़ाते हैं ना महबूब सुभानी कुर्ला में। अरे शाकिर सैफी साहब। हाँ, वो उन्हें मैं बुला चुका हूँ ललितपुर में तकरीर करने। चीख की तकरीर करते हैं, भयंकर नाथ शरीफ भी पढ़ते हैं। हाँ, साउथ के हैं वो, साउथ के हैं, गोरे से वही। जब मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब जिंदा थे, वो हमारे उस्ताद थे, हमने पढ़ा। ये रांदेर वाले? नहीं, रांदेर वाले तो देवबंदी मदरसा। वो तो लाजपुरी थे, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी। मैं यहाँ की बात करूँ ना, कुर्ला में जो कुर्ला में मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब थे जो। हाँ, महबूब सुभानी में तो वो तो कुर्ला का मशहूर मदरसा है। हाँ, उनसे हमने पढ़ी थी हिदायतुल्लाह। अच्छा, वैसे ये मुफ्ती कलीम हनफी काबिल तो हैं, अगर थोड़ा कंट्रोल में रह के काम कर रहे थे ना, बड़ा काम हो जाता है। थोड़ा जबान को एकदम दराज कर देते हैं। जैसे इल्म हदीस तो है, इनको इल्म फ़क़ह भी है, इल्म हदीस की शख्सियत है ये भी एक अहले सुन्नत में। लेकिन अब क्या किया जाए, थोड़ा बहुत जबान को कंट्रोल करें, वो काम करें। उनका मिजाज ऐसा है ना, दुश्मन रसूल पर क्या है ना, बोले हितों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। खैर क्या करें, वो तो एक मिजाज होता है। आदमी मजबूरन भी जबान इस्तेमाल यूँ करता है कि जान जलती है तो मजबूरी होती है, कुछ होता है। आदमी को दिमाग खराब हो जाता है जब देखता है कि ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, तो फिर मजबूरन जबान। अरे भाई बता रहा हूँ, उनका बस करे ना, गर्दन काटे, गुस्सा हो। खैर वैसे वो काबिल शख्सियत है मुफ्ती कलीम हनफी साहब। वो फारूक नागपुरी जैसे तो उनके जो है कि वहाँ के खिदमत करें, उनके झाड़ू दें कमरे की, जब जाके वो कुछ बन पाएंगे। फारूक नागपुरी मुनाजिर, फारूक नागपुरी ना आलिम है, ना फाजिल है, ना कारी है, ना मुफ्ती है, काहे को मुनाजिर बना पड़ा, कौम को बदनाम कर रहा है सुन्नी वल जमात को। कौन है? मालूमात अच्छी है, वकील बैरिस्टर है। अरे तो आलिम थोड़ी है, फाजिल थोड़ी है। मुफ्ती साहब से पहले पढ़े, कलीम हनफी साहब से पहले 4 साल आके पढ़े वहाँ पर, तब जाके मुनाजिर बन पाएगा सही से। और फारूक नागपुरी जो है वहाँ पर जाके उनकी जो है कि चप्पल जूते उठाए मुफ्ती कलीम हनफी साहब के, और आगे पीछे फिरे, तब जाके वो मुनाजिर बनेगा फारूक नागपुरी। मुफ्ती कलीम हनफी साहब काबिल शख्सियत है, मुफ्ती हैं, आलिम है। उन्होंने तो धूल चटा दी, इनको हशमतियों को धूल चटा दी अकेले हैं। उन्होंने तो दावत इस्लामी को धूल चटा दी अकेले। अरे अहले हदीस को भी धूल चटा दी उन्होंने, नहीं चटाई? हदीस से तो मशहूर है, तो रिकॉर्डिंग के जरिए से। हाँ, सही बात है। अल्लाह अकबर, बहुत जबरदस्त काबिल शख्सियत है।
उसके बाद मैं इधर आ गया था जामिया दारुल मोहम्मदिया में। अब देखो उलमा उनकी हसद करते हैं, हर तरह के उलमा हैं, उनके मुआफिक भी हैं, हसद करने वाले भी, हर तरह के उलमा होते हैं। बहरहाल काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है साहब, इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। ठीक है, तो आप मुझे भेजिए, सलाम भेजिए। बिल्कुल नंबर मैं भेजता हूँ, नंबर भेजिए। मैं जरा खाना खा लूँ फिर। ठीक, जी, अस्सलाम वालेकुम।